नमस्कार। आज आम सरकारी कार्यप्रणालीर एक गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे टिके गभीर आलोचना करिबा। आम पाखरे अछि ओडिशा सरकारक अर्थ विभागर गोटे नुआ सर्कुलार चिठी नंबर 29019। एटा 15 अक्टोबर 2025 रे आसीछि और एठिरे 2025-26 आर्थिक वर्ष पई अतिरिक्त व्यय विवरणी जाकु इंग्राजी रे सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहउजंती सेथि पई प्रस्ताव मगा जाइछि। हेले कथा होची वार्षिक बजेट तो सेदिन फेब्रुआरी रे पास हैला, एबे वर्ष मझिरे पुणी एक अतिरिक्त व्यय कहीं एमिति कौन जरूरी पड़िला? एटा कौन गोटे साधारण कथा माने रूटीन काम ना एहा पछरे किछि बड़ कारण अछि और पूरा प्रक्रियाटा केमिति हुए? चलंतु बुझिबा। एकदम सठिक प्रश्न पचारिले। देखंतु वार्षिक बजेट सेटा 17 फेब्रुआरी 2025 रे आसीथिला। ता तो पूरा वर्ष पई सरकारंकर आर्थिक योजनार गोटे ब्लूप्रिंट भड़ी। किंतु वास्तव क्षेत्र रे कौन हुए ना, गुटे वर्ष भितरे बहुत किछि परिवर्तन आसे, नुआ नुआ परिस्थिति सृष्टि हुए जहा बजेट बेले आमे भाबी न थाउ। तेणु एही अतिरिक्त व्यय विवरणीटा हेउची सेही बदलुथिबा परिस्थिति सह माने ताଳ देई चालिबा पई गोटे आर्थिक व्यवस्था। ଏହା ଖାଲି ରୁଟିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଅଂଶ। अच्छा, ताहेले एही जो बदलुथिबा परिस्थिति कहिले बा नुआ आवश्यकता सेगुड़ाका कौन होई पारे? माने क्यों कारण पाई हठात वर्ष मझिरे सरकारन को अधिक पैसा दरकार पड़ुची बा बजेट को सजाड़बाको पड़ुची? हाँ, एहार मुख्यतः किछि निर्दिष्ट कारण अछि। देखंतु, प्रथम कथा हैला बजेट्रे जिउ अर्थ विभिन्न विभाग बा योजना को दिया जाए थाए, सेथिरे केबे केबे किछि आभ्यंतरीण सजड़ा सजड़ी दरकार पड़े, माने इंटरनल रिअलाइनमेंट। अर्थात गोटे कामरे जदि पैसा बळिला ताकू आउ गोटे जरूरी कामरे लगेबाकू पड़ी पारे। ओहो, बुझिली। माने योजना आउ वास्तव खर्च भितरे जो फरक रहुची ताकू मिलेबा पाई। अच्छा, आउ कौन कारण थाई पारे? द्वितीय कारणटा भी गुरुत्वपूर्ण। बेले बेले केंद्र सरकार किछि नुआ योजना घोषणा करंती, न्यू सीएसएस स्कीम्स, किंबा एमिति भी हुए राज्य सरकार निजे किछि नुआ पदक्षेप नेबाकू चाहंती। एगुड़िक पहीं तो आगुरु वार्षिक बजेट पांठी न थाई पारे। बुझिले। जेमिति किछि नुआ सुजोग आसिला किंबा हुए तो किछि नुआ चैलेंज आसीगला। ठीक सेया। तृतीय सरकार चाहिपारती जे किछि चालुथिबा विकास काम बा कल्याणकारी योजना को अधिक गुरुत्व दिया जाऊ, सेथिपाई अधिक पैसा दरकार हुए। आउ चतुर्थरे किछि एमिति अप्रत्याशित घटना भी घटिपारे जहा पाई तुरंत पैसा दरकार। जेमिति धरंतु किछि प्राकृतिक विपर्यय हैला, ता परर सहायता बा पुनरुद्धार काम, सेथिपाई तो आगुआ बजेट न थाए। आउ एई सर्कुलर कहूछि जे एही सबु कारणरू जो अतिरिक्त व्यय विवरणी तयारी हबो ताकू आसंता विधानसभार शीत अधिवेशन रे उपस्थापन करा जिबार संभावना अछि। ए तो गला तत्काल आवश्यकता कथा, किंतु मु देखुथिली एही सर्कुलार रे ओडिशा सरकारंकर बड़ लक्ष्य विषय भी कहा जाइछि। राज्यर अर्थनैतिक परिस्थिति कथा भी अछि। से सबु एठी काई की? ना, सेईटा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण सेईटा ही पूरा प्रसंगटाकू बुझिबारे साहाय्य करूछि। देखंतु, सर्कुलार स्पष्ट करूछि जे सरकारंको मूल लक्ष्य कौन। उच्चमानर सेवा देबा, समस्तंकु सांगरे नेई विकास करिबा, आउ लोकंको जीवन धारण मानरी उन्नति आनिबा। आउ एठी पाई किछि मुख्य स्तंभ उपरे सरकार गुरुत्व देउछंती, जहा एथिरे पुणी थरे कुहा जाइछि। केउ स्तंभ सेगुड़िक? आमे तो 5T विषय बहुत शुणुछु। हाँ, सेई 5T जहा एबे आम ओडिशा नवीन ओडिशा भाबे आसुछि, ता सहित समृद्धि, समानता, सुस्थ ओडिशा, आउ क्लाइमेट रेडी ओडिशा, इनोवेशन बा नूतनता, सबु अंचलर समान विकास पाई बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एवं गुड गवर्नेंस बा सुशासन आउ ओडिया अस्मिता। ए सबुर लक्ष्य हैला 2036 सुधा एक समृद्ध ओडिशा गठन करिबा, जहा पुणी भारत सरकारंकर विकसित भारत 2047 लक्ष्य सह मिसिबो। अच्छा, इत्ते बड़ लक्ष्य रहिछि। एही परिप्रेक्षी रे वर्तमान राज्यर अर्थनैतिक स्थिति कौन कहूछि? आम पाखरे संबल अछि तो ए सबु पई? देखंतु, अर्थनीतिक स्थितिर चित्रटा टिके मिसामिसी। आरबीआई माने भारतीय रिजर्व बैंक कहूछि जे एई 2025-26 वर्षरे भारतर जीडीपी अभिवृद्धि 7% पाखापाखी रहिबो। ओडिशा पाई राज्य सरकार बजेट बेले आकलन करिथिले जे आम अभिवृद्धि 8% रहिबो, जहा जातीय हार ठारू अधिक। एटा तो भलो कथा,
କିନ୍ତୁ ଟିକସ ଆଦାୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ବର୍ଷର ଅଧା ତ ବିତିଗଲାଣି। ହଁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଚିନ୍ତାର କଥା ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଛି, ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିଟ୍ସ, ତାହା ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 2% ଅଧିକ, ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଯଦି ଆମେ ଋଣ ସୁଝାକୁ ବାଦ୍ ଦେବା, ତାହା ବଜେଟରେ ଯେତିକି ଧରାଯାଇଥିଲା, ତାର ମାତ୍ର 34% ହୋଇଛି। 34%? ମାନେ ବର୍ଷର ଅଧା ସମୟ ଗଲାଣି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 1/3। ଏହାର ମାନେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବେଗ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ। ଆଉ ସର୍କୁଲାରରେ ବି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଗତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାସ୍ କରି ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କାମରେ। କାରଣ ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ବିକାଶ ଆଣେ, ନୂଆ କାମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ କେବଳ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଚାଲୁଥିବା କାମର ଗତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯେମିତି ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁ। ସର୍କୁଲାରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି କଡ଼ା ନିୟମ ବି ଅଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମିଳିଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍କୁଲାରର ବଡ଼ ଅଂଶଟି ଏଇ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ନିଡ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଭାଗର ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାନେ ପଇସା ମିଳିଲେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବ୍ୟୟକ୍ଷମତା କଥାଟା ବହୁତ ଶୁଣାଯାଏ। କାରଣ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୁଏ, ବଜେଟରେ ପଇସା ମିଳେ, ଏଭଳିକି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ ବି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲାନି, ଫେରିଗଲା, ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସର୍କୁଲାରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ହେବାଟା ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଉପରେ ସିଏନ୍ଜି, ମାନେ ଆମର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକ, ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସିଏନ୍ଜି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସିଏନ୍ଜି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ରଖୁଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ମାନେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ସମ୍ବଳର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍କୁଲାର କହୁଛି ଏଇ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ବା ସହଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ନ ନେଇ କେବଳ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବେ? ମାନେ କାହାକୁ ଧରାଯିବ ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ? ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବିଭାଗର ଏଷ୍ଟିମେଟିଂ ଅଫିସର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଫିସରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଯଥାର୍ଥ କି ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ କେବଳ କାଗଜ କଲମର କାମ ହୋଇ ରହିବନି। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିବା କେଉଁ କେଉଁ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ସର୍କୁଲାରରେ? ହଁ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଓସିଏଫ୍ରୁ ଯଦି କିଛି ଅଗ୍ରିମ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଓସିଏଫ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ଏଇଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି। କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ନିଆଯାଏ। ସେଇ ଆଡଭାନ୍ସକୁ ଏହି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭାର ଅନୁମୋଦନ ନେଇ ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦରମା ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ମାନେ ପେ ଏଣ୍ଡ ଡିଏ। ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପଇସା କମ୍ ପଡ଼ିଲା, ଧରନ୍ତୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ନିଜ ବିଭାଗ ଭିତରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ସେଭିଂସ୍ ଏଥିରେ ଲଗାଅ। ଯଦି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା ମାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ବକେୟା ଦେୟ, ଯେମିତି ଅଫିସର ଘର ଭଡ଼ା, ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏସବୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ କମ୍ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଅଗ୍ରିମ ବ୍ୟୟର ନିୟମିତୀକରଣ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଏହା ଜରିଆରେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବା ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଚାର୍ଜଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଭାବେ ଆସିବ। ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଭୋଟ ହୁଏନି, ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୋଟେଡ୍ ଭାବେ ଆସିବ। ବିଧାନସଭା ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ। ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାତାରୁ ବଳକା ପଇସା ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଖାତାପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା କାମ, ଏଥିପାଇଁ ବି ବିଧାନସଭା ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର। ଏତେ ଗଲା ବେଶୀ ଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜ ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ୍ସ କହୁଛେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ସ ବା CSS, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କାରଣ ବିକାଶ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ହିଁ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଖାସ୍ କରି ଜରୁରୀ ଜନସେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି EFC କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି SFCରୁ ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। EFC, SFC ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହଁ କଲେ ଯାଇ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇ ସଞ୍ଚୟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ନିଜ ପାଖରୁ କେତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ସେଟା ଦେଖେଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ CSS ବିଷୟରେ? ସର୍କୁଲାର ଏହା ଉପରେ କିଛି ବେଶୀ ଜୋର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କିଛି ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି? ହଁ, CSS କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, SNS ପାର୍ଶ ମଡେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ CSS ପଇସା ପଠେଇବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି SNA ଆଉ ସ୍ପାର୍ଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଇସା ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଖାତାକୁ ଯାଉଛି, ହିସାବ ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 67ଟି ମୁଖ୍ୟ CSS ଏଥିରେ ଆସିସାରିଛି। ହେଲେ ଆହୁରି 45ଟି CSS ବାକି ଅଛି। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା। ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଫର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦାବି କରିବେ, ତେବେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ CGAଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା, ଯାହା ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ସେଟା ହେଲା ସୁଧ ପଇସା। PFMS ଡାଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବହୁତ ବିଭାଗ SNA ଖାତାରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଇସା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସୁଧ ମିଳିଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ସେ ସୁଧ ପଇସାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଖାତା ମାନେ କନସଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ଅଂଶରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଧକୁ ବି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଓହୋ, ତାର ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ସୁଧ ପଇସାଟା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଖାତା ବାହାରେ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଦେବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 40% ନିୟମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍କୁଲାରରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? କେତେ କଡ଼ା ଏଇଟା? ହଁ, ଏଇ 40% ନିୟମଟା ବୋଧେ ଏଥରର ସବୁଠୁ କଡ଼ା ଆଉ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟମ। ନିୟମଟା ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ମାନେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ତାର 40%ରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ୟୁନିଟ୍ ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ସିଧା କଥା, ଯିଏ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ପଇସାକୁ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ମାଗିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଦମ୍। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନ ଆଣିବା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରିବା। ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଖାଲି ବଜେଟ୍ ନେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଏତେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ପରେ ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ସମୟସୀମା କଥାକୁ। ଏତେ ସବୁ ନିୟମ ମାନି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆଉ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ? ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା, ଏଠି ଭଲ ଖବର ହେଉଛି, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ହେବ, ଯାହା କାମକୁ ଟିକେ ସହଜ କରିବ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ଆଣିବ। 2ଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା IFMS, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ବଜେଟ୍ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିଟା। ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଦୁଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା?
ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦରମା ଅଫିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଅନଲାଇନରେ ସିଧା ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବେ। ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମେ ଯିବ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗକୁ ପିଏନ୍ସି ବିଭାଗ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ବି ସେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025। ପିଏନ୍ସି ବିଭାଗ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ, ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ସୀମା ବା ସିଲିଂ ଠିକ୍ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ସେଇ ସିଲିଂ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ପିଏନ୍ସିକୁ ଦେବେ। ଏ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା କହିଲେ 31 ଅକ୍ଟୋବର, ଏଟା କେତେ କଳା ଘଡ଼ି। ବେଳେବେଳେ ସରକାରୀ କାମରେ ଡେଡଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆଗପଛ ହୋଇଯାଏ। ଏଥର ସର୍କୁଲାର ପଢ଼ିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କିଛି କୋହଳ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହି ଡେଡଲାଇନ୍ ମାନିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ, ତାକୁ ବିଟା ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିହେବ, ନହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ବି କରିହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସଞ୍ଚୟ ବା ସେଭିଂସ୍ କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ହଁ, ଏଟା ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଭାଗ ଅଧିକ ପଇସା ମାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ନିଜ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ କୋଉ କାମରୁ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ବା କୋଉ କମ୍ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା ଲାଭ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ପଇସାକୁ ନୂଆ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ତାକୁ IFMS ପୋର୍ଟାଲରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯିବ। ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯିବ ମାନେ? ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ସେଇ ପଇସାକୁ ସେହି ମୂଳ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସଞ୍ଚୟଟା ଖାଲି କାଗଜରେ ନ ରହି ସତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବାଃ, ତାହେଲେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ହିସାବ କିତାବର କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାର ସରକାରୀ ଚେଷ୍ଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଆର ପଟେ ପଇସାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରି ସନ୍ତୁଳନର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସର୍କୁଲାରରେ ଯେଉଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଅଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି, ସମୟ ସୀମା ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏ ସବୁର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ସନ୍ତୁଳନଟା ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବା। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଆଶା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଆଗକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏତେ କଡ଼ା ନିୟମ ସବୁ କରାଗଲା, ଏହା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସଫଳ ହେବ? କ'ଣ ଏହା ସତରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ପଇସା କେବଳ ସେଇଠି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର? ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ମୋଟାମୋଟି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ତ? ଏହି ସନ୍ତୁଳନଟା ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ଆଗକୁ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ନୂଆ ସର୍କୁଲାର, ଚିଠି ନମ୍ବର 29019। ଏଇଟା 15 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠିରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଗାଯାଇଛି। ହେଲେ କଥା ହେଉଛି, ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ତ ସେଦିନ ଫେବୃଆରୀରେ ପାସ୍ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ଷ ମଝିରେ ପୁଣି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ କାହିଁକି? ଏମିତି କ'ଣ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲା? ଏଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ମାନେ ରୁଟିନ୍ କାମ? ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି? ଆଉ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍, ସେଇଟା 17 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆସିଥିଲା। ତା ତ ପୁରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ନୂଆ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ବଜେଟ୍ ବେଳେ ଆମେ ଭାବି ନଥାଉ।
ତେଣୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀଟା ହେଉଛି ସେହି ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ମାନେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ଖାଲି ରୁଟିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଅଂଶ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଉ ବଦଳୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି